ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಧುನಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್, ಸಂವಿಧಾನತ್ವ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಸಂವಿಧಾನತ್ವದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್. Constitutionalism is a political philosophy believes in the idea that the authority or power of the government is derived from the people. The authority of the government should be limited by a constitution that precisely expresses what the government can and cannot do. Constitutionalism envisages the idea that the state is not free to do anything it wants. It is bound by certain rules and regulations, that is laws, that limits the authority of the government. The workability of a political system depends upon the strict adherence to the Constitution. Constitutionalism is a mixture of ideas, attitudes, and patterns of behavior. Comparative politics ಅಥವಾ ತೌಲನಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್, ಸಂವಿಧಾನತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಕಾನೂನಿನ ಪಾರಮ್ಯತೆ, ಸುಪ್ರೆಮೆಸಿ ಆಫ್ ದ ಲಾ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಪರಿಮಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ನಿಯಮಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಮ್. ಸಂವಿಧಾನವು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂಕುಶ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಆಳಲ್ಪಡುವವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. Constitutionalism desires a political order in which the power of the government is limited. Constitutionalism upholds the concept of limited and civilized government. Constitutionalism is a modern concept that presupposes a political order governed by laws and regulations. Constitutionalism stands for the supremacy of law and not of the individuals. It denotes the existence of constitution in a state whose main objective is to limit the arbitrary action of the government. It guarantees the rights of the governed and define the extent of sovereign power. Next, features of constitutionalism. ಸಂವಿಧಾನತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Constitutionalism stands for the existence of a constitution in a state. Second one, constitutionalism desires a political order governed by laws and regulations. It stands for the supremacy of law and not of individuals. Constitutionalism imposes restrictions upon the power of the government either by law or by way of constitutional convention. It is a set of beliefs associated with the idea of constitutional government. ಸಂವಿಧಾನತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2, ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. 3, ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಕಾನೂನಿನ ಪಾರಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾರಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ. 4, ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ನಡಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 5, ಇದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. The sixth feature of constitutionalism is it inculcates the principles of nationalism, democracy, and limited government. 7. Constitutionalism is a political order in which the powers of the government are limited. 8. Constitutionalism divides the powers of the government and provides a system of reasonable restrictions upon the power of the government. These are some of the important characteristics of the concept of constitutionalism. 6ನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ ಸರ್ಕಾರದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 7, ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವು ಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. 8, ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. Next, the views on constitutionalism. Mainly there are two views on constitutionalism: liberal view and Marxian view. Let us discuss it one by one. Now, the liberal view of constitutionalism. Scholars like Thomas Paine, Alexis de Tocqueville, James Bryce, Harold J. Lasky, Herman Feiner, C.F. Strong, and many other thinkers opine that Constitution is both an end and a means. The liberal view of constitutionalism holds that the state should have its own rules and regulations to imbibe the ideals of law, justice, rights, liberty, equality, and fraternity in the Constitution. It is both value-free and value-laden. It has two dimensions: normative and empirical. Constitutional provisions provides for the
composition of various organs of the government and the powers entrusted to them. It attaches sanctity to the norms of liberty, equality, justice, and rights. ಸಂವಿಧಾನತ್ವದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಉದಾರವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಯನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಸಂವಿಧಾನತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಸಂವಿಧಾನತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಉದಾರವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಲಿಬರಲ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿಸಂ. ಕಾನೂನು, ಹಕ್ಕುಗಳು, ನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸಹೋದರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಕಾನೂನಾದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಚಿಂತಕರಾದ ಥಾಮಸ್ ಪೇನ್, ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಟೋಕ್ವೆಲಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರೈಸ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಜೆ ಲಾಸ್ಕಿ, ಹರ್ಮನ್ ಫೈನರ್, ಸಿ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಚಿಂತಕರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೌಲ್ಯ ರಹಿತವೂ ಹೌದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರೀ, ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಸಹಿತವೂ ಹೌದು. ಇದು ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಕ ಮತ್ತು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ಗುರಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿದೆ. Liberal view holds that the Constitution is not only an end, it is also a means to an end. The objective of the Constitution is to provide security and protection to the liberty of the people. The liberal concept of constitutionalism stands for a constitution that is either in the form of a document or it is like an assemblage of numerous laws, institutions, and customs. There is rule of law ensuring the liberty and equality to all. There is freedom of press to act as the fourth estate. It strives to promote international peace, security, and justice. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಉದಾರವಾದಿಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧನವೂ ಆಗಿದೆ. ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾರವಾದಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸಂವಿಧಾನತ್ವವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನವು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಒಂದು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾರವಾದಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸಂವಿಧಾನತ್ವ ಬಯಸುವ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ರಾಜ್ಯವು ಪರಿಮಿತ ಸರಕಾರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ಕಾನೂನುಗಳ ಮತ್ತು ನಡಾವಳಿಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Next view on constitutionalism is Marxian view of constitutionalism.
The Marxian view of constitutionalism is different from that of liberal view. In a socialist or a communist country, the constitution is not an end in itself. It is just a means to implement the ideology of scientific socialism. It is an instrument in the hands of the dictatorship of the proletariat, that is working class, which seeks to establish a classless society. It also seeks to establish a classless society. They say that the state will wither away. The Marxian view holds that the purpose of having the constitution is not to limit the government but to make them so vast and comprehensive that the ideal of workers' state is realized and a new type of state comes into being. ಸಂವಿಧಾನತ್ವದ ಮುಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೆಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಯನ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಉದಾರವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ವರ್ಗರಹಿತ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವದ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಲೆಟರಿಯೇಟ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ರಾಜ್ಯರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉದ್ದೇಶವು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕಗೊಳಿಸಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿಸಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. In the socialist or a communist country, the main objective of the constitution is not to ensure liberty, equality, rights and justice for all, but to see that the enemies of socialism are destroyed and the new system is firmly consolidated. Thus, the main aim of the constitution in such a country is to develop the new socialist discipline among the working class. Here, the policy of the Communist Party is supreme and not the constitution of the state. Thus, the two views on constitutionalism strengthen the understanding of modern governments and help us to analyze their day-to-day functioning. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವಾದದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಸಮಾಜವಾದಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ನೀತಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚವೇ ಹೊರತು ಸಂವಿಧಾನವು ಪರಮೋಚ್ಚ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಧುನಿಕ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂವಿಧಾನತ್ವವನ್ನು ನಾವು
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಘಟಕ 2ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಘಟಕ 2ರ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈವರೆಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಘಟಕ 1ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ.